Hello my dear students, this is the rest of the topic from module 4 Laplace transform. This is a new function known as unit step function or Heaviside function. Another name of the function is Heaviside function. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ, ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ. അതിൻ്റെ എല്ലാം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Its name is unit step function denoted by u of t minus a. T is the variable. We know that this is a Laplace transform variable t greater than or equal to 0, and a is a positive number, a real number. A is a positive number. Okay, it is defined as u of t minus a. So its definition is u of t minus a is equal to 0 in the interval t less than a and equal to 1 in the interval t greater than a. This is the definition of unit step function. It depends on a variable and a constant. Okay, then we know that both t and a are positive quantities. If we draw the graph, we need to draw only the first quadrant. Suppose x-axis denotes the variable t and y-axis denotes the variable or the function u of t minus a, and this is t. T varies from 0 to infinity, and we know that a is a positive quantity, so somewhere here. Suppose a is somewhere here, and u of t minus a has only two values. One value is 0 and another value is 1. So we can mark 0 and 1 here in the y-axis. Then t varies from 0 to infinity, and a is a positive quantity. T less than a means in the left hand side, the left hand side portion of a, 0 to a, u of t minus a is defined as 0. This line 0 to 1 എന്നുള്ള ലൈനാണ് t less than a ആകുമ്പോൾ. t less than a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to a വരെയുള്ള എക്ക് പുറകോട്ടുള്ള പോർഷൻ less than a ആകുമ്പോൾ u of t minus a is defined as 0. This value is 0. And for t greater than a, u of t minus a has a constant value 1. u of t minus a 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ എക്ക് എബവ് it is a straight line like this. So ഈ സിക്സാഗ് പോർഷനിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫിഗർ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേന എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം 1 പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് വന്നു. The total interval 0 to infinity is splitted into 2 intervals, and we know that or the shape of the figure is like a step. This is actually like a step, and the height of the step is 1 unit. It is unit height. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ്. The shape of the figure is like a step, and the height of that step is 1 unit. Therefore it is known as unit step function. That's all about unit step function. U of t minus a, t is the variable, a is a positive quantity. T less than a, u of t minus a is 0. Then u of t minus a unit step function is equal to 1 for t greater than a, and this is the unit step function. Next we have to study what is the Laplace transform of unit step function. So Laplace transform of unit step function. Before that, we have the general formula for Laplace transform. L of f of t is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into f of t. ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആ ഫംഗ്ഷൻ e raised to minus st കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, integrate with respect to t from 0 to infinity. That is the general Laplace transform formula. Then instead of f of t, write u of t minus a. This is our new function, unit step function. അപ്പോൾ f of t ക്ക് വരെ u of t minus a എഴുതുക. And we know that what is the definition of u of t minus a? U of t minus a has two values. One value is 0 and other value is 1. 0 in the interval t less than a and 1 in the interval t greater than a. So we can split the total limit. This is actually 0 and this is infinity. This is the variation of t. We can split the total interval into two parts, 0 to a and a to infinity. In 0 to a, the function, unit step function value is 0, and from a to infinity, t greater than a means from a to infinity, unit step function value is equal to 1. So split the total interval 0 to infinity into two parts, 0 to a and a to infinity. Total interval is splitted like this, 0 to a and a to infinity. U of t minus a is equal to 0 from 0 to a.
So we can substitute the value 0 here. And u of t minus a is equal to 1 for t greater than a. That means a to infinity, the value is equal to 1. So no need to integrate the first term. First term becomes 0. Integrate the second term. E raised to minus st, integral of e raised to minus st is e raised to minus st divided by minus s, because integration is with respect to t. Minus s is a constant. Put the lower limit of t is equal to a and upper limit of t is equal to infinity. That is equal to minus of 1 by s. T is the variable. We can take the constant term outside. Substitute the upper limit of t as infinity. E raised to minus infinity minus e raised to minus s into a. What is the value of e raised to minus infinity? We know that e raised to minus infinity is equal to 0. It is defined like that. So final answer is e raised to minus s e raised to minus as just divided by minus minus plus s. So our result is Laplace transform of u of t minus a. Laplace transform of unit step function is defined as e raised to minus as divided by s. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത റിസൾട്ട്. Laplace transform of unit step function is equal to e raised to minus as divided by s. So next is an important result related to unit step function. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം. എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ഐദർ ഇ റേസ് ടു എ ടി ഓർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫ് ഓഫ് എസ് കിട്ടും. എസിന് പകരം എസ് പ്ലസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക, എഫ് ഓഫ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എസിന് പകരം എസ് മൈനസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം. ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറത്തിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് എസിനാണ്. ദ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു എസ്. സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. അതിന് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത് എസിനല്ല ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് വരേണ്ടത്. നമ്മൾ മറ്റത് ആൻസറിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറത്തിൽ. സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറത്തിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് വേണം ഷിഫ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു വേരിയബിളും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും കൊണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എ എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ടി, ടി മൈനസ് എ, ദ സെയിം ഷിഫ്റ്റ്. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ഷിഫ്റ്റ് ആണോ ആ സെയിം ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എ എന്നുള്ള ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എസ് എന്താണെന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിന്ന് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാൻ പറ്റും. എഫ് ഓഫ് എസ് എന്താണെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്കകത്ത് എഫ് ഓഫ് ടി എഴുതുക, അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എഴുതുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ, എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ്. ഇവിടെ എൽ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ എല്ലും എൽ ഇൻവേഴ്സും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും. എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ലാപ്ലേസ് കാണാനും ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണാനും. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ടി. ഓക്കെ, എസിനല്ല അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം മീൻസ് ടി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. ലെറ്റ് us do one problem. So question is like this: find L of t minus 3 into u of t minus 3. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏത് ടേം കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് യു. യു മീൻസ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. സോ ടി മൈനസ് 3 ആണ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സെയിം ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 3 ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യനിലും സെയിം ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ടി മൈനസ് 3 തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നേക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം. Now identify the functions. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എസിന് പകരം ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3s നേരെ കൊടുക്കുക. യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എയിൽ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ടി മൈനസ് 3യിൽ എയുടെ വാല്യൂ 3 വരും.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3s എന്നുള്ളൊരു ടേം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാം. ഇനി എഫ് ഓഫ് എസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എഫ് ഓഫ് എസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കി ഫംഗ്ഷന് എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് 3 എന്ന് കൊടുക്കുക. എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് 3 ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം, എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടി മൈനസ് 3. സോ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടി? ടി മൈനസ് 3ക്ക് പകരം ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ടി ഓൺലി. സോ വാട്ട് ഈസ് എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി? എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? n factorial divided by s raised to n plus 1 ആണ്. This is a standard result. So L of t is equal to 1 divided by s square. This function is equal to f of s. Now we can substitute in the result. Therefore L of t minus 3 into u of t minus 3 is equal to, ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസിൽ 3 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ 3 ആണ്. സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3s. ടി മൈനസ് 3 ആണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3s എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ്. ഈ പോർഷനിൽ ടി മൈനസ് 3ക്ക് പകരം ടി ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണുക. അപ്പോൾ 1/s സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടി മൈനസ് 3 ആണ് ടിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് എങ്കിൽ ബാക്കി പാർട്ടിലെല്ലാം ടി മൈനസ് 3 തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് വരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെയിം ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് എൽ ഓഫ് സൈൻ ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് പൈ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ ടിക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ടി മൈനസ് പൈ. ആ സെയിം ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ സൈൻ ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സൈൻ ടി ഒൺലി. So we have to consider sin t. First write this formula for second shifting theorem. Laplace transform of f of t minus a into u of t minus a is equal to e raised to minus as into f of s. ഇതാണ് ഫോർമുല. ഇപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കീ ടേം. ഇവിടുത്തെ ടേം യു ഓഫ് ടി മൈനസ് പൈ ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ടി ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ടി മൈനസ് പൈ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് the given function is sin t. T does not have a shift, so consider sin t. Sin t എടുക്കുക. sin tക്ക് എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം? sin t can be written as, tക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഷിഫ്റ്റ് t മൈനസ് പൈ ആണ്. sin ഓഫ് t മൈനസ് പൈ പ്ലസ് പൈ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇല്ലാത്ത ടേമിന് ഷിഫ്റ്റ് മൈനസ് പൈ കൊടുക്കാൻ മൈനസ് പൈ പ്ലസ് പൈ എടുക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ സൈൻ ടി മൈനസ് പൈ എന്തായാലും നമുക്കൊരു റിക്വയർഡ് ടേം ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ്. അതിനെ ഇനി മാറ്റരുത്. സൈൻ പൈ പ്ലസ് ടി മൈനസ് പൈ എന്ന് എഴുതുക. ബിക്കോസ് പൈ പ്ലസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരാൻ വേണ്ടി. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ? വാട്ട് ഈസ് സൈൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ? കൺസിഡർ എ എസ് ടി സി. പൈ പ്ലസ് ഫോൾസ് ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ടാൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ദിസ് ഇസ് സൈൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദിസ് റിസൾട്ട്. ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തീറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ ടി മൈനസ് പൈ വരും. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ടി മൈനസ് പൈ എന്ന് എഴുതാം. ബിക്കോസ് തീറ്റ ഈസ് ടി മൈനസ് പൈ ഹിയർ. സോ വി ഗോട്ട് സൈൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ടി മൈനസ് പൈ. നൗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൈൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ടി മൈനസ് പൈ ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സൈൻ ടിക്ക് പകരം മൈനസ് സൈൻ ടി മൈനസ് പൈ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് പൈ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഫോർമാറ്റിലായി സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റിലായി യു ഓഫ് ടി മൈനസ് പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടി ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ടി മൈനസ് പൈ എന്നുള്ള ഷിഫ്റ്റ് വരണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ടേം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പൈ എസ് എന്നുള്ള ടേം എഴുതാം. ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എസും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. സോ ഹിയർ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ടിക്ക് പകരം നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് പൈ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടി? എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ടി മൈനസ് പൈ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടി? എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി മൈനസ് പൈക്ക് പകരം ടി കൊടുത്താൽ മതി, സൈൻ ടി. ദെൻ എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി കാണുക. എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ ടി. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഒമേഗ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ പ്ലേസിൽ 1 വരും. 1/s സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. ഈ ആൻസറാണ് എഫ് ഓഫ് എസ്. ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയ്ക്കകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ടേം അഗെയിൻ എഴുതുക. 1 മൈനസ് ഇസ് ഹിയർ. വി ക്യാൻ ടേക്ക് മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ്. മൈനസ് ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ്
sin t minus pi into u of t minus pi, that is equal to minus of u of t minus pi ഉള്ള കാരണം e raised to minus pi s എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം, ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് ഫോർമുല. എഫ് ഓഫ് എസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 1 by s square plus 1. So this is the final answer. And one homework question, third question. Find L of t square into u2 of t. u2 of t എന്നുള്ള ആ നൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ മീനിങ് ആക്ച്വലി യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ 2 എന്നുള്ളതാണ്. അത് u2 of t എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. u2 of t സെയിം ആസ് u of t minus 2 എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെഴുതാം? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 2. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉള്ള ഷിഫ്റ്റ് ടിക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ടി മൈനസ് 2 ആണ്. പക്ഷേ ഈ ടേം ടി സ്ക്വയർ ആണ്. ടി സ്ക്വയറിന് ടി മൈനസ് 2 എന്നുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹിൻ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ടേക്ക് ടി സ്ക്വയർ, ടി സ്ക്വയറിന് ടി മൈനസ് 2 ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ടി മൈനസ് 2 പ്ലസ് 2 എന്നെടുക്കുക, സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ദെൻ ക്ലബ് ദ ടേം ടി മൈനസ് 2. എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ടി മൈനസ് 2 ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ 3 ടേംസ് വരും. എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എ സ്ക്വയർ ഇസ് ടി മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab, 2 ഇൻറ്റു 2 4 ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 2 പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ 4 വരും. ദെൻ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ ടേമിനെ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 3 ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും. 3 ടേമിലും സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നാളത്തേക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.